श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज असी करांगे 10वीं क्लास की बनगी जो सैकेंड बुक है उसका पहला ही पाठ कुल्फी, जो कि कहानी है सुजान सिंह जी द्वारा लिखी हुई। पहला लेखक की बारे जान पछाण। पंजाबी साहित्य प्रसिद्ध कहानीकार प्रिंसीपल सुजान सिंह का जन्म 1909 ईस्वी विच होया। उन्हां दे पिता का नाम सरदार हकीम सिंह अते माता का नाम श्रीमती जमुना देवी सी। छोटी उम्रे ही उन्हां दे पिता जी का देहांत हो गया। उस वेले सुजान सिंह की उम्र 11 साल सी। अपनी आर्थिक समस्याओं नाल जूझते हुए उन्होंने विद्यक खेत्र विच भी मुकाम हासिल किया। पहला पहल गोदाम कीपरी की ते बाद विच कॉलेज के प्रिंसीपल बने। सुजान सिंह एक प्रगतिवादी कहानीकार है। उसदियां कहानियां विच निम्न वर्ग के सधारण मनुखों दियां जीवन औकड़ां नूं पेश किया गया है। उन्होंने आर्थिक मंदहाली और समाजिक समस्यावां वल पाठकों का ध्यान खिंचिया। सुजान सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह हैं दुख सुख तो पिछों, नरकां दे देवते, मनुख ते पशु, सब रंग, नवा रंग, शहर ते ग्राह अते सवाल जवाब। शहर ते ग्राह कहानी संग्रह लई सुजान सिंह नूं साहित अकादमी वल्लों राष्ट्रीय पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया। उस तो बाद बेटा सुजान सिंह दियां प्रसिद्ध कहानियां विच रामलीला, परौणा, कुल्फी, पासे दा सोना, बागां दा राखा, पठान दी धी ते कलम जाग पई आदि कहानियां शामिल हैं। 1993 विच सुजान सिंह इस संसार तो कूच कर गए। हुण जो मूल पाठ है उस बारे असीं चर्चा करांगे। कुल्फी कहानी एक मध्य वर्ग की आर्थिक तंगी नूं पेश करती है। इस विच एक पिता की लाचारी अते मजबूरी है कि उस कोल पैसे नहीं, इसलिए वह अपने बच्चे नूं कुल्फी नहीं खिला सकता। इस विच मैं पात्र जो कि मैं करके गल करदा है उसनूं मैं पात्र कहंदे हन ते वो अपनी मजबूरी अते लाचारी नूं पेश कर रहा है। महीना मुक्कन ते सी पर मुक्कन विच ही नहीं आउंदा सी। सोच रहा सा कि महीने के पहले अध दे 15 दिन किवें झटपट मुक जाते हैं ते तनख्वाह भी उन्हां 15 दिनां विच दे नाल ही किवें उड पुड जाती है कि महीना खत्म होण ते सी पर फिर भी मुक्कन विच नहीं सी आउंदा। सोच रहा सी कि महीने के पहले अध दे 15 दिन जो पहले 15 दिन हैं वो किवें झटपट मुक जाते हैं ते तनख्वाह भी उन्हां दे 15 दिनां विच ही खत्म हो जाती है, उड पुड जाती है, खत्म हो जाती है, घर के खर्चिਆਂ विच लग जाती है। मैनू पट्ठे की सफ चुभ रही सी। पासा वट के पिठ ते हथ फेरिया ते सफ दियां पीड़ियां पिंडे विच चुभियां होईयां सन। सफ बेटा जो बाण की मंजी, पहला जो बाण की मंजी हुंदी सी हुण तां हुंदियां ही नहीं, बाण की मंजी वो चुभ जाती सी। वो इन्ना गरीब है कि वो बिस्तरा नहीं बिछा सकता, सिर्फ बाण की मंजी ते एवें ही सुत्ता पिया है ते वो चुभ चुभ के उसके पिंडे ते खुबियां होईयां हन उसदियां जो रस्सियां हन। मलाई वाली कुल्फी, ठंडी ठार कुल्फी, कुल्फी वाले ने होका दिता। उसकी आवाज़ किन्ना चिर मेरे कन्नां विच गूंजदी रही। चिट्टी दुध कुल्फी साकार मेरियां अखां सामने नच्चन लगी। मेरे मूँह विच पानी आ गया पर मैं बेवस हाँ। पैसे की तंगी हवालात की तंगी तो भी भैड़ी हुंदी है। जो मैं पात्र है, जो इसका मेन पात्र है, वो कह रहा है कि कुल्फी खाण नूं मेरा भी मन कर रहा सी। जो बाहरों कुल्फी वाले का होका आया, आवाज़ आई तो मेरा भी मन किया कि मैं कुल्फी खावां पर मैं बेवस हाँ। पैसे की तंगी हवालात की तंगी तो भी भैड़ी है कि जो पैसे की तंगी है वो मजबूर कर देंदी है, वो हवालात नालों भी भैड़ी है। मेरी दोपहर मगरों की नींद हाली पूरी नहीं सी होई कि मैनू मेरे छोटे काके ने हलूण के जगा दिता। मैं खिजिया होया सी पर काके की तोतली आवाज़ ने मैनू शांत कर दिता। दा जी किन्नियां आवाज़ां मारियां, जागदे नहीं तुसी? दार जी बेटा वो अपने पिता नूं कह रहा है, बच्चा कि मैं तुहानूं किन्नियां आवाज़ां मारियां हन, तुसी जागदे नहीं? हाँ हाँ तू की कहना है दस भी? मैं कुछ काले पै पुछया। मैं उसनूं काली नाल पुछया कि तू की कहना है, मैनू दस। तका, एक तका दिओ दार जी। तका मतलब एक सिक्का, एक पैसा मंगता है बच्चा, एक रुपया मंगता है अपने पिता जी तो। पर टका मेरे कोल है नहीं सी, मेरे कोल अज कुछ भी नहीं सी। जून की 26 तरीक सी, घर का खर्च, बाजार की उधार की साख ते मसी तुर रहा सी कि बाजारों उधार लिया के, जो मेरी थोड़ी बहुती जान पछाण सी उन्हां तो उधार लिया के जो घर का खर्चा सी वो मसा ही पूरा हो रहा सी। सेकंड पेज है बेटा। टका दिओ टका।
ਟਕਾ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਦਾਰ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਕਾ ਦਿਓ ਦਾਰ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਮੁਰਮਰੇ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਮੁਰਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਟਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰਚਣਾ। ਟਕਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟਕੇ ਨੂੰ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਟਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੇਲਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਮਸੱਦੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਛੋਲੇ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 1914 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਮਤਲਬ 98 ਮਤਲਬ 50 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਮਸੱਦੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਚਣੇ, ਮੁਰਮਰੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਮੁਰਮਰਾ ਛੋਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਗੂੰਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਟਕਾ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਦਾਰ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਮੁਰਮਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਟਕਾ ਦਿਓ ਦਾਰ ਜੀ, ਟਕਾ ਦਿਓ ਦਾਰ ਜੀ। ਟਕਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਕਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਦਹਵਾਸੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਟਕਾ ਵੀ ਕਦੇ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਰ ਜੀ? ਟਕੇ ਦਾ ਮੁਰਮਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਕੇ ਦਾ ਮੁਰਮਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਕਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਮੁਰਮਰਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਮਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਮਰਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਮਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਹਿਕਮਤ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਮਰੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੱਚੂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਖੰਘ ਖੁੰਘ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਖੰਘ ਖੁੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰਮਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਮੱਛਰ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਬਰੇ ਵੱਡਾ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਮਰੇ ਵਾਲਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ। ਮੁਰਮਰਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੁਰਮਰਾ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੁਰਮਰੇ ਛੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਟਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਲਾ ਟਲੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਤੀ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਇਰਾ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਕਾ ਛੇਤੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਬੇ ਪੈਰੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਕੇਵਲ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਖੜਕਾਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਕੇ ਨੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੱਚਾ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਾ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਸ ਭਰਪੂਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਰ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ।
ਕਾਕਾ ਨਿੰਮੋ ਚੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। ਜਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਕੁਲਫੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਲਫੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਟਾ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।